ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች ካቆምንበት እንቀጥላለን። እንግዲህ የባንክ ታሪክን በኢትዮጵያ እየተነጋገርን ያለነው ከ1943 እስከ 1963 ማለት ነው። የስቴት ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ተመስርቷል በ1943 የሴንትራል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ በሚል ማለት ነው። ይሄ ባንክ ገንዘብ ኖቶችን እና ሳንቲሞችን ከማተም ባሻገር ኮመርሻል አክቲቪቲዎችን የሚሰጥ ነበር። የብድር እና የቁጠባ አገልግሎቶችን ጭምር ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ማውሪ 2003 the establishment of the state of the Bank of Ethiopia marked the rebirth of the Ethiopian independence ማለት ነው። ኢንዲፔንደንስ መልሶ ማለት ነው ራስን ወደ መቻል ነፃ ወደ መሆን ሁኔታ ተሸጋግሯል ማለት ነው። the bank was doing all the banking activities only ባንክ ነው፣ ብቸኛ ባንክ ነው። ኮመርሻል አክቲቪቲዎችን ቅድም ያልኳቸውን ሲሰራ ነበረ። እንግዲህ ስቴት ኦፍ ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው 21 ብራንቾች ነበሩት። በካርቱም ሱዳን፣ በጅቡቲም ኢቭን ጭምር ብራንች ነበረው እስከተስተካከለበት 1963 ዓመተ ምህረት ጊዜ ስቴት ኦፍ ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ከ1963 እስከ 1974 ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ አኮርዲንግ ቱ 2019 ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ናሽናል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተቋቋመው በዚህ ወቅት ነው ማለት ነው። በ1963 ተቋቁሟል። ፕሮክላሜሽን ነምበር በአዋጅ 206 1963 ማለት ነው። ኤንድ ቢጋን ኦፕሬሽን ኢን ጃንዋሪ ሙሉ ትግበራ የገባው በ1964 ነው። ፕሪቪየስ ስቴት ኦፍ ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንቱ ቱ ብራንችስ የስቴት ኦፍ ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ በሁለት ተከፈለ ያኔ ማለት ነው። ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ እና ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ። ናሽናል ባንክ ኦፍ እስካሁን ድረስ የዘለቀው ማለት ነው። ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማለት ነው ዘልቋል እስከዚህም ድረስ። ከ1963 የኢትዮጵያን ገቨርንመንት ስፕሊት ስቴት ኦፍ ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ 1942 in the National Bank of Ethiopia and the Central Bank and the Commercial Bank ካለ በኋላ the government later merged አዲስ ባንክ into the Commercial Bank of Ethiopia in 1980 to make Commercial Bank of Ethiopia the sole commercial bank in the country. The government had created Addis Bank from the merger of the newly nationalized Addis Ababa Bank and the Ethiopian operational of Banco di Roma and Banco di Napoli የሚሉትን ማለት ነው። አዲስ አበባ ባንክ was affiliated the National Bank and Grindlays Bank had established in 1963 of which is owned 43% of share ይዞ ማለት ነው። At the time of nationalization አዲስ አበባ ባንክ has 26 ብራንች ነበረው ማለት ነው። From 1974 to 1991 ደግሞ following the declaration of socialism ሶሻሊዝም ስርዓት ሲወድቅ ደርግ ሲወድቅ ማለት ነው the government extended its control over the whole economy and nationalized all large corporation according to the three private owned bank አዲስ አበባ ባንክ ባንኮ ዲ ሮማ and ባንኮ ዲ ናፖሊ ማለት ነው combined or merged in 1976 and formed the second largest bank in Ethiopia called Addis Bank መሰረቱ ማለት ነው። Then 1980 Addis Bank and Commercial Bank of Ethiopia were merged and combined to form the sole commercial bank in the country till the establishment private commercial banks in 1994 ማለት ነው። The Commercial Bank of Ethiopia commenced or started operation with the capital of Birr እንግዲህ የኢትዮጵያ ኮመርሻል ባንክ በ65 ሚሊዮን ብር ነበር ስራውን የጀመረው በ128 ብራንች and በ3633 ሰራተኛ በ1980ዎቹ አካባቢ ይህን ያክል ካፒታል ነበረው። The Agriculture and Industrial Bank was formed የግብርናና ኢንዱስትሪ ባንክ ደግሞ በ1970 በ100% ስቴት ኦውነርሺፕ ማለት ነው ተመሰረተ which was under the umbrella of the National Bank of Ethiopia የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሌላው ብራንች ሆኖ ማለት ነው። በ1979 the bank was renamed
ማለት ነው። ይሄ እንደገና ተሻሽሎ በስም የግብርናና ኢንዱስትሪ ልማት ባንክ ተብሎ በ1979 ተመስርቷል። It was entrusted with the financing of the economic development of the agriculture industry and other sectors of the national economy, extending credit of medium and long term nature as well as short term agricultural production loans ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ በ2021 ላይ ያወጣው ሪፖርት ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ብድር ለግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ፣ ለኢንዱስትሪው የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ብድር ይሰጥ ነበር ማለት ነው። The financial sector constituted only 3 banks and each enjoy monopoly power in respective. ስለዚህ 3 ባንኮቹ ነበሩ። the National Bank of Ethiopia, the Commercial Bank of Ethiopia, Agriculture and Industrial Development Bank ማለት ነው። እንግዲህ ከ1974 እስከ 1991 ድረስ የቆዩት እነዚህ ባንኮች ናቸው ማለት ነው። ከ1991 በኋላ ምን መጣ ስንል በ1991 the country became ሊበራል ኢኮኖሚክ ሲስተም ወደ ሊበራል ኢኮኖሚክ ሲስተም ለመግባት ስትሞክር the National Bank of Ethiopia outlined its main function separated from the previous total government control ማለት ነው። ስለዚህ ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ ለመሆን እና ራሱን የቻለ ተቋም ለመሆን ተንደርድሯል ጀምሯል ማለት ነው። The Licensing and Supervision Bank of Business was formulated in 1994 Monetary and Banking Proclamation የኢትዮጵያ ሞኔታሪ እና የባንኪንግ አዋጅ በ83/1994 አዋጅ ቁጥር 83 ህዝባር 1994 ወጥቷል። የፕሮክላሜሽኑ ሌድ ዳውን ሌጋል ቢያዝስ ፎር ኢንቨስትመንት ዘ ባንኪንግ ሴክተር በሚል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው የምናየው ሮልስ ኤንድ ፈንክሽን ኦፍ ባንክ ኢን ኢትዮጵያ ነው። የሮል እና ፈንክሽናቸውን ስንመለከት ደግሞ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ምን ይሰራ ነበር ስንል ጀስት ላይክ አዘር ካንትሪ ናሽናል ኦር ሴንትራል ባንክ ኮንትሮል ኢንተረስት ሬትን ኮንትሮል ያደርጋል። ማኔጅ አማውንት ኦፍ ክሬዲት አቬሌብል ብድር ሁኔታዎችን ማኔጅ ያደርጋል፣ ያስተዳድራል። ኤንድ ኮንትሮል አማውንት ኦፍ መኒ ሳፕላይ የጥሬ ገንዘብ አቅርቦት ሁኔታን ይቆጣጠራል ማለት ነው። ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ገቨርንመንት ኮንትሮል ኤንድ ሬጉሌት አክቲቪቲ ኦፍ ፋይናንሻል ሴክተር ከመንግስት የሚሰጠውን ተግባር ማለት ነው ያከናውናል። ኮመርሻል ባንክ ኢንሹራንስ ካምፓኒስ ኤንድ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማቶችን ምን ይሆናል ይከታተላል ማለት ነው። ኮመርሻል ባንክ ጀኔሬት ፕሮፊት ባይ ዲፖዚቲንግ መኒ። ኮመርሻል ባንክ ደግሞ ንግድ ባንክ ማለት ነው። ቁጠባን በማስቀመጥ ፕሮፊት ላይ ትኩረት ያደርጋል፣ ገንዘብ ያበድራል። ከብሔራዊ ባንክ ማለት ነው ገንዘብ ይወስዳል፣ ይበደራል ማለት ነው። መልሶ እንደገና ደግሞ ለፐብሊክ ያበድራል ማለት ነው፣ ለማህበረሰቡ። ናሽናል ባንክስ ሀገር አር ኖት ፕሮፊት ሜኪንግ ባንክ። ናሽናል ባንክ ለትርፍ የተቋቋመ አይደለም። ራዘንዛን ኮንትሮል ኦቨር ኦል ፋይናንሻል ሴክተርስ ነው፣ የፋይናንሻል ሴክተሩን መቆጣጠር ይሆናል ማለት። ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ፋይናንሻል ሴክተር ብሪንግ ፕራይስ ስታቢሊቲ ኦር ኮንትሮል ኢንፍሌሽን። ይሄ የገበያ ዋጋን ለማረጋጋት እና የገበያ ዋጋ ንረትን ኢንፍሌሽን ለመቆጣጠር ያስችለዋል ማለት ነው። The following are the various roles that it plays to control the financial sector and bring price stability in the country. እነዚህን የተዘረዘሩትን ማወቅ ያስፈልጋል። It prints the currency and minutes the coin. ገንዘብ ያተማል። ኢሹ ቦንዶችን ያተማል። ትሬዠሪ ቢል and promissory notes on the behalf of the government. Maintain low level of inflation. Authorize and control micro and other financial institutions. Deposit the government money and provide direct advance to the government. Lend money. Regulate money supply, interest rate and other charges. Control the creation of credit by commercial banks. Manage the national reserve of the country. Regulate the foreign exchange of the country. እነዚህን ማለት ነው ይከታተላል። ኮመርሻል ባንክ ደግሞ ለንግድ የተቋቋመው ባንክ ማለት ነው። እንግዲህ the biggest and the lending commercial bank in the country ያበድራል። ትልቁ ባንክ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። The current commercial bank of Ethiopia was the result of the merging of Addis Bank እና the former commercial bank of Ethiopia ሁለት ባንኮች አንድ ላይ ሆነው የመሰረቱን በ1980 ማለት ነው። As government commercial bank, the bank has the following roles. የሚከተሉት ሮል አለው። ሴቪንግ ቁጠባ፣
ብድር መስጠት፣ ጊቭ ሎንስ፣ ፕሮቫይድ ሴፍ ከስተዲ ፎር ቫሉብል ፎር ሃውስሆልድ ሴል ኤንድ ፐርቼዝ ፎሬን ከረንሲ የውጭ ገንዘብ መሸጥ መለወጥ፣ ኢሹ ሌተር ኦፍ ክሬዲት ማድረግ፣ ትራቨለርስ ቼክስ ማለት ነው። ይህንን ስራዎች አሉት። ዲቨሎፕመንት ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ደግሞ የሚሰራቸው ስራዎች ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ነው። የአጭር ጊዜ የመካከለኛ ጊዜ እና የረጅም ጊዜ ብድር መስጠት ነው የሚሆነው ለፕሮጀክቶች ማለት ነው። እንደዚሁም የሚከተሉት ደግሞ እንትኖች አሉት ኦብጀክቲቮች ማለት ነው። ፕሮቫይድ ሎንስ ቱ አግሪካልቸር ኤንድ ኢንዱስትሪ ለግብርናው እና ለኢንዱስትሪ ብድር መስጠት፣ ሱፐርቫይዝ እና ኮንትሮል እነዚህን አክቲቪቲዎች ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። እንግዲህ አክቲቪቲ 5.4 ላይ in the pair discuss about the historical development of banks in Ethiopia, what are the economic advantage of having more private commercial banks in Ethiopia, discussing groups ማለት ነው። list out many of function of the foreign banks first individually and discuss on your ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ፋንክሽን ምንድነው? ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ፋንክሽኑ ምንድነው? ዲቨሎፕመንት ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ፋንክሽኑ ምንድነው የሚለውን ማስረዳት ይኖርባችኋል። እንግዲህ ለዛሬ በዚህ ይበቃናል። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ